Hello children, good morning. Where I have stopped in the last class children, if you are seated with your parents or a friends or a cousin brothers and sisters, you should say them where my ma'am stopped in the last class like that. Where I have stopped, let think yourself in the mind. Madam ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು last class ಒಳಗೆ? Then EVS started now that first chapter is my body, okay. Second one healthy habits, okay. In my body we have studied the parts of a body, okay. That parts of a body is divided into two parts, that is external part and internal part, okay. This all related to the first chapter. Then again I have started the second chapter, that is what healthy habits, okay. What are the healthy habits we have to? We should wake up as early as possible, and after wake up we have to do the routines. After that we should have a brush, next have a bath and tiffin, everything, okay. These are all called as a healthy habits, okay. Then I have started this one children, and today I am going to take that healthy eating habits, okay. Healthy eating habit means everybody will have a food itself, okay. Some children are very crazy about the junk foods, then some children are very crazy about the pure vegetable fruits, okay. Then some children are very crazy about the non-vegetarian, okay. Instead of these all the types of foods, which one we have to eat, which one we have to avoid, then which is a very healthier for us, okay. That they have given in your textbook. In this class we are going to discuss about what? Healthy eating habits. Healthy eating habits, okay. Healthy means very pure and very good one, okay. Then eating means ತಿನ್ನೋದು. Next habits means it's a hobby, okay. Healthy eating habits, we should have a habit of eating a healthy food. So healthy foods ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ಯಾವು? all the types of vegetables, next milk, then nuts, right. These we called as a healthy foods. Instead of eating the junk foods, we should eat their healthy foods. Healthy foods ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ಯಾವುದು? ಒಳ್ಳೆ ತರಕಾರಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೊಟ್ಟಿ, ಅನ್ನ, ಸಾಂಬಾರ್, ಹೌದಲ್ಲ. ಹೋಗಿ ಹೊರಗೆ ಹೋಗಿ ನಂಗೆ ಹಸುವಾಗಿಲ್ವಾ ಅಂದರೆ ಒಂದು 5 ರೂಪಾಯಿ ಕುರ್ಕುರೆ ತೊಗೊಂಬಂತಿದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಗುಡ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ ಆಫ್ ಈಟಿಂಗ್, ಓಕೆ. ದೆನ್ ವಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ? ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಅ ರೈಸ್, ಓಕೆ. ಬಿಸಿ ಅನ್ನ, ತುಪ್ಪ, ಚಟ್ನಿ ಹಿಂಗೆ ತಿನ್ನಬೇಕು. ದಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ಹೆಲ್ದಿ ಫುಡ್, ಓಕೆ. ದೆನ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಹೆಲ್ದಿ ಫುಡ್ಸ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್? ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ ನೌ. How to choose the healthy foods? Don't eat this. They have given here some foods children. See here. ಈಗ ಏನು ಟ್ರೆಂಡ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲ ಫುಡ್ ಬಗ್ಗೆ, ಅದನ್ನೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವರು. ವಿ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಈಟ್ ಸಚ್ ಅ ಫುಡ್ಸ್. ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಹಾರ್ಮ್ಫುಲ್ ಫಾರ್ ಅಸ್. ಇಟ್ ಮೇ ಕಾಸ್ ಅ ಡಿಸೀಸ್, ಓಕೆ. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಟ್? ದಿಲ್ಕುಶ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬ್ರೆಡ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕುರ್ಕುರೆ, ಪಿಜ್ಜಾ, ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್, ಚಿಪ್ಸ್, ಕೇಕ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಿಂಗರ್ ಚಿಪ್ಸ್, soda. These are all not a good foods. Why? Because if you take a cold drinks, they will store in the fridges, right. ನೀವು ಕೋಲ್ಡ್ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಫ್ರಿಜ್ ಒಳಗೆ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಫ್ರಿಜ್ ಒಳಗೆ ಇಟ್ಟಿನೋ ಫುಡ್ ಗುಡ್ಡ? No, it's a absolutely bad habit. Why? Because it is preserved in a fridge more than 2, 3, 4, 5 days like this, okay. So what we should avoid the cold drinks children. After that pizza ಎದ್ರಿಂದ ಆಗಿರ್ತದೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಇಟ್ಸ್ ಫುಲ್ ಮೈದಾ ಹಿಟ್ಟು, ಓಕೆ. ಮೈದಾ ಹಿಟ್ಟು ಭಾಳ ತಿಂದರೆ ಏನಾಗ್ತೈತಿ? ದಟ್ ಇಸ್ ಸ್ಟಮಕ್ ಏಕ್ ಕಮ್ಸ್, ಓಕೆ. ಸೊ ಯು ಶುಡ್ ಅವಾಯ್ಡ್ ದ ಪಿಜ್ಜಾ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೋಲ್ಡ್ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಿಂಗರ್ ಚಿಪ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಎಣ್ಣೆ ಒಳಗೆ ಕರ್ದಿರ್ತಾರಲ್ಲ, ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಬರೀ ಎಣ್ಣೆ ಪದಾರ್ಥನೇ ತಿಂದರೆ ಫ್ಯಾಟ್ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ, ಶಕ್ತಿ ಬೆಳೆಯಲ್ಲ. ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಎನರ್ಜಿ. ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಅ ಎನರ್ಜಿ ಫ್ರಮ್ ಇಟ್. ಜಸ್ಟ್ ವಿ ಆರ್ ಗ್ರೋಯಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ಅಡ್ಡ ಬೆಳಿತೀವಿ, ಹೌದಲ್ಲ. ಸೊ ವಿ ಶುಡ್ ಅವಾಯ್ಡ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್. ಕುರ್ಕುರೆ ತಿಂತಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟು ವಾಟ್? ಪಾಪಡಿ ತಿಂತಿರ್ತೀರಿ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಿ, ಅದನ್ನೂ ತಿನ್ನಬಾರ್ದು, ಹೌದು. ಮನೆಯೊಳಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಬೇಕಿದ್ದಲ್ಲ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ತಿನ್ನಬೇಕು. ಇಂಥವಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು? ಹೆಲ್ದಿ ಫುಡ್ಸ್, ಓಕೆ. ದೆನ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಕ್ಲೀನ್ಲಿನೆಸ್. ಪಬ್ಲಿಕ್ ಮೀನ್ಸ್ ಹೋಗಿ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಂತ ಹೇಳಲ್ಲ ಯಾರು.
ಪಬ್ಲಿಕ್ ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ ದ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ವಿಚ್ ಯು ಆರ್ ಲಿವಿಂಗ್. ನೀವು ಮನೆ ಕಟ್ಸ್ಕೊಂಡು ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಇರ್ತೀರಿ, ಹೌದು, ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇರ್ತೈತಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಪಬ್ಲಿಕ್. ನೀವು ಇಷ್ಟೇ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು. ದ್ಯಾಟ್ ಕ್ಲೀನ್ಲಿನೆಸ್ ಇಫ್ ಯು ಸಿ ದಟ್ ಈಸ್ ಇನಫ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್. ಹೋಗಿ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಂತ ಹೇಳಿ ಬಾ ಮೇಡಮ್ ಅಂತ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಒಳಗೆ ಹೋಗಿ ಕಸ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ನಿಲ್ಲೋದಲ್ಲ. ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ನಿಲ್ತೀರಾ? ಅದಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ನಾವು ಪೇಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಅಂಥದ್ದು ವರ್ಕರ್ಸಿಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲ. ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ನಿಮ್ಮ ಮನೇನ ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿರಬೇಕು ಮೊದಲು. ಹೌದು, ನಿಮ್ಮ ಮನೇನ ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿರೋದು ದಿನ ನೀರು ಹಾಕಿ ತೊಳೆಯೋದಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಿ ಅಮ್ಮ ಎಲ್ಲಿ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲೇ ಇಡಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಾದರೂ ಕವರ್ ಯಾವುದೇ ಆಗಲಿ ಜಾಡಿಸಿಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಜಾಡಿಸಿಡಬೇಕು. ಧೂಳು ಇರ್ಲಾರಂಗೆ ನೀಟಾಗಿ ಕಸ ಹೊಡಬೇಕು. ಇನ್ನೂ ಚಿಕ್ಕವ್ರು ನೀನು, ಬಟ್ ವೆನ್ ಯು ಗ್ರೋ ಯು ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ದಿ ಮ್ಯಾನರ್ಸ್. ಓಕೆ, ನೀವು ಊಟ ಮಾಡಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡೋದೇ ರಗಡಾಗಿರ್ತೈತಿ ಈ ಟೈಮಿಗೆ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಯು ಮೇ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಟೈಮ್ ಟು ಡೂ ದೀಸ್ ಆಲ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್? ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಅಮ್ಮಂಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಫ್ ಶಿ ಕಾಲ್ಸ್ ಯು, ಎ ಬ್ರಿಂಗ್ ಇಟ್, ಎ ಟೇಕ್ ಇಟ್, ಕೀಪ್ ದೇರ್. ಇಫ್ ಶಿ said some small works, you should help her. Okay, then public cleanliness means what? Your father will bring a chips packet at night. Okay, what he will tell you, you can eat this one and he will give you. After eating this one, what you will do? You will throw it outside directly after the compound ಮೇಲೆ ಹೋಗೋದು ಬಿಡೋದು. ನಮ್ದಲ್ಲ ಅದು. You should not do this, children. Okay, then banana ತಂದಿರ್ತಾರೆ, ಬನಾನಾ ತಿಂದು ಏನು ಮಾಡೋದು, ಸಿಪ್ಪೆನ ಹೋಗೋದು ಬಿಡೋದು ರೋಡಿಗೆ. ಯಾರು ಬೇಕಾದರೂ ಬೆಳಿ ಅಲ್ಲ. ಯು ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಡೂ ದಿಸ್ ಒನ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್. ಇಟ್ಸ್ ಯು ಶುಡ್ ಅವಾಯ್ಡ್ ಇಟ್. ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ಸೊ ಮೆನಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಪೀಪಲ್ ಮೇ ರೋಮ್ ಹಿಯರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇರ್. ಅಡ್ಡಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಅವರು, ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರಂಗಿಲ್ಲ ಇವರೇ ಹೋಗಿರ್ತಾರೆ ಇವರೇ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ದೇ ಮೇ ಫಾಲ್ ನಾ. ಸೊ ಯು ಶುಡ್ ಅವಾಯ್ಡ್ ಸಚ್ ಅ ಬ್ಯಾಡ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಸ್. ಕ್ಲೀನ್ಲಿನೆಸ್ ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ ಡೈಲಿ ಹೋಗಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ಕಿಗೆ ಕಸ ಗುಡಿಸು ಅಂತ ಯಾರು ಹೇಳಲ್ಲ. ನಾವೇನು ಕಸವನ್ನು ಹಾಕ್ತಿರ್ತೀವಲ್ಲ ಅದನ್ನೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದು ಮಾಡಿದರೆ ಸಾಕು. ದಟ್ ಮೇ ಹೆಲ್ಪ್ ಫಾರ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಕ್ಲೀನ್ಲಿನೆಸ್. ಹೊರಗೆ ತಮ್ಮಷ್ಟಕ್ಕೆ ತಾವೇ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗ್ತೈತೆ. ನಾವು ನಮ್ಮ ಕ್ಲೀನ್ ಇದ್ವಿ ಅಂದರೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕಾಗಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಕೂಡ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿರ್ತೈತಿ. ಓಕೆ, ದೆನ್ ವಾಟ್ ದೇ ಆರ್ ಗಿವನ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್? ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸೀ ನೌ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್. Look at the picture. What are these children doing? See here. They have given here some picture. What they are all doing? They are holding the broom and grooming. Okay. Then some people are bringing the box and they are keeping all the bad things. Then these children are cleaning their neighborhood. What they are cleaning? They are cleaning the neighborhood in the sense their area. Our ಏನು ನಗರದೊಳಗೆ ಇರ್ತಾರೆ ಏರಿಯಾದೊಳಗೆ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾರ. We should keep our home and neighbor neat and clean. So we have to keep our neighbors clean. Okay, ಯಾಕೆ? ಡೈಲಿ ನೀವೇನಾದರೂ ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ಸಿಪ್ಪೆ ತಿಂದು ಒಗಿತಾ ಇದ್ರೆ ಓಕೆ, ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾಪನ್? ಫಸ್ಟ್ ಡೇ ಅದು ಕೊಳಿತೈತಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಏನಾಗ್ತೈತಿ, ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ಸ್ ಬರ್ತಾವೆ. ಓಕೆ, ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ಸ್ ಬರೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ವಾಪಸ್ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ಸ್ ಏನು ಅಲ್ಲೇ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತದ? ಇಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಮನೆಯೊಳಗೂ ಬರ್ತೈತಿ. ಓಕೆ, ಆ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಕೂತೇನು ಅಲ್ಲೇ ಆ ಕಡೆ ಅಡ್ಡಾಡಂಗಿಲ್ಲ, ಅದು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಕೂತೇನು ಮಾಡ್ತೈತಿ, ಬ್ಲಡ್ಡನ್ನು ಸಕ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ. ಹೋಗುತ್ತೆ ಬ್ಲಡ್ ಕಡಿಮೆ ಆಯ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಡಿಸೀಸ್ ಕಾಸ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ಓಕೆ, ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ವಾಪಸ್ ಅದು ನಮಗೆ ಬರ್ತೈತಿ. ಮೇ ನಾಟ್ ಫ್ರಮ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್, ಅದು ತನ್ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ತಾನು ಬರ್ತಿರಂಗಿಲ್ಲ. ನಾವೇನು ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ನಮ್ಗೆ ವಾಪಸ್ ಏನಾಗ್ತೈತಿ, ಅದು ಯಾವ ಮುಖಾಂತರನಾದರೂ ಬರ್ತೈತಿ. ಸೊ ವಿ ಶುಡ್ ಅವಾಯ್ಡ್ ದ ಬ್ಯಾಡ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ವಾಟ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್? ದಿಸ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ ದ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಕ್ಲೀನ್ಲಿನೆಸ್. ಸಿ ಯರ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್, ದೇ ಆರ್ ಗ್ರೂಮಿಂಗ್ ದೇರ್ ಏರಿಯಾ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಕ್ಲೀನ್ಲಿನೆಸ್. ನೀವೆಲ್ಲ ಇದು ಮಾಡೋದು ಬೇಡ, ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಕ್ಲೀನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ವಿ ಶುಡ್ ನೆವರ್ ಥ್ರೋ ಗಾರ್ಬೇಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರ್ಯಾಪರ್ಸ್ ಇನ್ ಓಪನ್ ಏರಿಯಾಸ್. ಹಿಯರ್ ಓಪನ್ ಏರಿಯಾಸ್ ಇನ್ ಸೆನ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಮುಂದಿಂದು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ನಾನು, ಕುರ್ಕುರೆ ತಂದುಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಮ ಡ್ಯಾಡಿ, ಅದನ್ನೇನು ಮಾಡೋದು, ತಿಂದು ಹೊರಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಡೋದು. ಇಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಕಂಪೌಂಡ್ ಹೊರಗೆ ಇದೆ ಅಲ್ಲ, ಯಾರು ಮುಟ್ಟೋಲ್ಲ, ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಸೊ ಯು ಶುಡ್ ಅವಾಯ್ಡ್ ದ್ಯಾಟ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಸ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, eat this one. They have given here some healthy foods. These are non-healthy foods. Okay, that pizza, burger, then ice creams, finger chips, these are all bad things. We should have it completely avoid ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. Monthly once we should eat it, but it should be very clean. Okay, it's better to make such a foods in the home itself. ಮನೆಯೊಳಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತಿಂದ್ರೆ ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆಯದು. Okay, next here children, what are the healthy foods here? Orange, apple, banana, next watermelon, fruits, carrot. Okay, then some breads are there, veg chop are there. Okay, these are all related to the healthy foods. Okay, healthy foods in the sense all type of fruits, all type of vegetables. Okay, then roti, dal. Okay, such a foods we call as a healthy foods.
Then non-healthy foods means that pizza, burger, kurkure, junk foods, all the junk foods are called as a non-healthy foods. Okay, if you want to grow very neatly, if you want to be healthy ever, you should have which type of food, children? Healthy foods. Okay, next turn to the page number 14. Opening the oyster. Swachh Bharat Abhiyan. Swachh Bharat Abhiyan yarinda bantu? Actually, it's from Mahatma Gandhi itself. Okay. After that, Modi ji started Swachh Bharat. Okay. The Swachh Bharat Abhiyan or Clean India mission has become the biggest cleaning companion in India. Okay. ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲ ರೋಡ್ ಕೂಡ ಇವನ್ ದಟ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಸ್ಟೇಷನ್ಸ್ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಅ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ಆರ್ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಓಕೆ these all should be cleaned because of the one what it is Swachh Bharat Abhiyan. Okay, then now paying more attention to keep the public places clean. See here children, when you go for other countries there will be very clean. Why? Because they all are educated and they are applying whatever they have studied. ಅವ್ರು ಏನು ಕಲ್ತಿದ್ದಾರೆ some ಸಂಸ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಾವಿಲ್ಲ ಬರೀ ಬುಕ್ ಓದ್ತಿದ್ದೀವಿ, ದೆನ್ ಅಗೇನ್ ವಿ ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಇಟ್ಸೆಲ್ಫ್. ಬುಕ್ ಓದೋದು ಏನು ಓದೋದು in the text what they have given, you should not throw the garbage into the open area ಅಂತ ಓದೋದು. After that within 1 hour or 2 hour ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ತಿಂದು ಹೊರಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಡೋದು. then what it mean? ನಾವು ಕಲ್ತಿದ್ದೇನು ಉಪಯೋಗ ಆಯಿತು? So whatever we have learned in the textbook children, we have to apply that in our life itself. Okay, ನಾವೇನು ಕಲ್ತಿರ್ತೀವಲ್ಲ ಎದಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಒಳಗೆ? we have to learn something from the textbook itself. Bari test purpose ಓದೋದಲ್ಲ, we should gain a knowledge from it. Okay, then after challenges, what steps would you take to keep your school neat and clean? Discuss in the class. If it is a regular class, definitely I will ask answer from everybody children, but I am giving you 2 minutes time or 1 minute time. Please discuss with your parent if you are seated. Classroom ಗಲೀಜಾಗಿರ್ತದೆ. Okay, then if you want to clean that classroom, what you will take? Just you will keep the table neatly. After that you will keep all the books in order wise. Okay, then after that if any something garbage kept here, then you will call ayas and you will make them to broom. Okay, after that what you will do, you will open all the windows. Okay, then if your desks are become very gullies, what you will do, again you will call the ayas and make it clean. Okay, these all the things you have to do the classroom. If your classroom is kept very dirty, okay, ನಿಮ್ಮ ಕ್ಲಾಸ್ರೂಮ್ ಹೋಲಿಸಿದ್ರೆ ಆಯಮ್ಮ ಕರೆಸಿ ಆಯಮ್ಮ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬಂದಿದೆ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಚೆಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀರಿ. ಓಕೆ, then good manners. Good manners, first one what they have given children, good habits. Good habits means healthy habits. Healthy habits ಅಂದ್ರೆ ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಸ್ನಾನ ಮಾಡೋದು, ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಬ್ರಷ್ ಮಾಡೋದು, ಸ್ನಾನ ಮಾಡೋದು, ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ ಟಿಫಿನ್ ತಿನ್ನೋದು. ಓಕೆ, these are all called as a healthy habits. Healthy foods in the sense vegetables and all the types of fruits. Okay, then healthy manners or good manners. Good manners ಅಂದ್ರೆ ಏನು? If any guest come to a home, ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಯಾರಾದರೂ ಅತಿಥಿ ಬಂದರು, ಯಾಕೆ ಬಂದಿರಿ ಅಂತ ಕೇಳೋದು, ನಿಂತ್ಬಿಡೋದು. ಅವ್ರು ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಹಿಂಗೆ ನಿಂತ್ಬಿಡೋದು, ಇವ್ರು ನೋಡ್ಕೋತ. ಅವ್ರು ಕೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ ಆರಾಮೇನಪ್ಪ ನಿಮ್ಮ ಡ್ಯಾಡಿ ಇದ್ದಾರೇನೋ ಅಂತೇಳಿ ಹಿಂಗೆ ನಿಂತ್ಬಿಡೋದು. ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಗುಡ್ ಮ್ಯಾನರ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್. ಎನಿಬಡಿ ಕಮ್ ಟು ಯುವರ್ ಹೋಮ್, ಪ್ಲೀಸ್ ಬನ್ನಿ ಅಂಕಲ್. ಇಫ್ ಈಸ್ ಅ ದೊಡ್ಡವರಿದ್ರೆ ಬನ್ನಿ ಅಂಕಲ್, ಚಿಕ್ಕವರಿದ್ರೆ ಬಾ ಅಪ್ಪಿ. ಓಕೆ, ದೆನ್ ನಿಮ್ಗಿಂತ ದೊಡ್ಡವನ ಅಣ್ಣ ಇದ್ದಂದ್ರೆ ಬಾ ಅಣ್ಣ. ಫಸ್ಟ್ ಹೂಎವರ್ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಇನ್ವೈಟ್ ಟು ಯುವರ್ ಹೋಮ್, ಕರೀರಿ ಅವ್ರ ಮನೆ ಒಳಗಡೆ. ಚಿಕ್ಕವನಿದ್ದೀನಿ ಅಂತಂತಂದ್ರೆ ಬರೋದು ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಕರೆಯೋದು ಮ್ಯಾನರ್ ಇರಂಗಿಲ್ಲ, ಇರ್ತೈತಿಲ್ಲ. ಯಾರೇ ಇರಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಹೂಎವರ್ ದೇ ಮೇ ಬಿ ಯು ಶುಡ್ ಕಾಲ್ ದೆಮ್. ಓಕೆ, ದೆನ್ these are all called as a good manners. ಬಂದಿರ್ತಾರೆ ಮನೆ ಮುಂದೆ, ಪಪ್ಪ ಯಾರೋ ಬಂದಾರ, ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ಕಾಲಿಂಗ್ ದ್ಯಾಟ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಯು ಶುಡ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ದೆಮ್. ಬನ್ನಿ ಅಂಕಲ್ ಒಳಗಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ದೇ ಟು ಫೀಲ್ ವೆರಿ ಹ್ಯಾಪಿ. ಎಷ್ಟು ಚಲೋ ಇದ್ದಾನೆ ನೋಡು ಹುಡುಗ, ಎಷ್ಟು ಚಿಕ್ಕವನಿದ್ದಾನೆ, ಎಷ್ಟು ಗುಡ್ ಮ್ಯಾನರ್ಸ್ ಅವ ನೋಡು. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಇಫ್ ಎನಿಬಡಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಯು ಶುಡ್ ಸೇ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳಬೇಕು. ದೆನ್ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಬೈ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಲಿ ಅವ್ರು ಕಾಲ್ ಬಡಿದ್ರೆ, ಈಗ ಹೋಗ್ತಿರ್ತೀರಿ ಚಿಕ್ಕವರು, ಓಕೆ, ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಚಿಕ್ಕವ್ರು ಇರ್ತೀರಾ, ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಓಡಾಡಿದ್ರೆ ನಾರ್ಮಲ್. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಏನಾದರೂ ಬಿದ್ದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಕಾಲ್ ಬಡಿಸಿದ್ರೆ ಯು ಶುಡ್ ಸೇ ಸಾರಿ ಅಂಕಲ್, ಸಾರಿ ಮಮ್ಮ, ಸಾರಿ ಡ್ಯಾಡಿ. ಓಕೆ, ಸಾರಿ, ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್, ಪ್ಲೀಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್.
These are all good manner words. Okay, you should be regular with these words. Daily automatically use ಆಗದೆ ಆಗ್ತಿರ್ತಾವೆ. Okay, if you ask sorry to them, they feel very happy. ಇಷ್ಟು ಸಣ್ಣ ನೋಡಿದ್ದಾನೆ ಸಾರಿ ಅನ್ನೋ ವರ್ಡ್ ಅದಲ್ಲ. There is no need to ask sorry for everything. If you have done a big mistake, that time you should ask sorry. Okay, ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ಸಾರಿ 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 ಅನ್ಕೋತ ಹೋಗೋದಲ್ಲ. If you have a unforgettable mistake, you should ask them sorry. Okay, if anybody comes, you should, what you have to do, come uncle, welcome uncle. Okay, you should do this. You should apply these such a manners in your life, children, that they have given in your textbook. Let us see now. We learn good manners at home. See here, learn good manners in the home as well as in the school itself. Okay, school ಒಳಗೂ good manners ಕಲಿತೀರಿ ಹೆಂಗೆ? ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಜೊತೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಆಗೋದು. ಓಕೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗುಡ್ ಮ್ಯಾನರ್, ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಲೈಫ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್. ಮನೆಯೊಳಗೆ ಏನು ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಬೆಳೆಸಿರ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಅಲ್ಲೆಲ್ಲರಿಗೂ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಹಾರಾಡ್ತಾ ಬಂದಿರ್ತೀರಿ, ನಾವು ಮಾಡಲ್ಲೋಗಿ ಕಡಲೋಗಿ ತಿನ್ನಲೋಗಿ ಮಾಡಲ್ಲೋಗಿ ಅಂತ. ಹೌದು, ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಜೊತೆ ನೀವೇನಾದರೂ ಆ ಥರ ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡಿದರೆ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾಪನ್? ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ದೇ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಸಿಟ್ ವಿತ್ ಯು. ಕೊಡಲ್ಲ ಅವ್ರ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ. ಯಾಕೆ ಕೊಡಬೇಕು? ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಹಿಮ್ ನಾ, ದಟ್ಸ್ ವೈ ಹಿ ಟು ವಾಂಟ್ ಈಸ್ ಓನ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್. ಅವನಿಗೂ ತನ್ನದೇ ಆದ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಇರ್ತೈತಿ. ನಾ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಅವನ ಜೊತೆ ಇರ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಅವನು ನನ್ನ ಜೊತೆ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಇರಬೇಕು. ಓಕೆ, ದೀಸ್ ಆರ್ ಗುಡ್ ಮ್ಯಾನರ್ಸ್. ಇಫ್ ವಿ ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಗುಡ್ ಥಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಅದರ್ಸ್, ವಿ ಶುಡ್ ಡೂ ಗುಡ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಫಾರ್ ದಮ್. ಓಕೆ, ನಾವು ಅವರಿಂದ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಅವರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನೇ ಮಾಡಬೇಕು. ಹೌದು, ಸರಿ. To make it clear, I will give you an example, children. If your benchmate have not brought that pen or pencil like that, what you have to do? Just by looking at him, you will sit quiet. No, you should not. If you have an extra pencil, you should give him. ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಪೆನ್ಸಿಲ್ ಇದ್ರೆ ಕೊಡಬೇಕು. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಗುಡ್ ಮ್ಯಾನರ್. What you are learning in the school itself. Okay, then let me give an example. The manner what you are learning in the home, that I have given. ಯಾರಾದರೂ ಬಂದರೆ ಪಪ್ಪ ಯಾರು ಬಂದಾರೆ ನೋಡು, ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಗುಡ್. ಬರ್ರಿ ಅಂಕಲ್ ರೀ ಪಪ್ಪ ಇದ್ದಾರೆ ಹಂಗಂತೇಳಿ ಬೇರೆದವ್ರು ಬಂದಿರ್ತಾರೆ, ಕೊಟ್ಟು ಯಾವುದೋ ಸೇಲ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ, ಯಾವುದು ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಡ್ರೆಸ್, ವಾಟ್ ಎವರ್ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಅ ಡ್ರೆಸ್ ಆರ್ ಸಮ್ ಫಿನೈಲ್ಸ್. ಓಕೆ, ಬಾಣ ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಕರೆಯೋದಲ್ಲ. ಏನಾದರೂ ಥಿಂಗ್ಸ್ ತಂತಿದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕಾಲ್ ಟು ಯುವರ್ ಪೇರೆಂಟ್, ಪಪ್ಪ ಯಾರೋ ಬಂದಾರ. ಇಫ್ ಪರಿಚಯದವ್ರು ಇದ್ದರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಬರ್ರಿ ಅಂಕಲ್ ಪಪ್ಪ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿಬೇಕು. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ಗುಡ್, ವೆರಿ ಗುಡ್ ಮ್ಯಾನರ್. ಓಕೆ, then children, we learn good manners at home in the school itself. Good manners make us likable by other people. Just as I said you children, ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ನಾನು ಬಂದಿರ್ತೀನಿ, ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಮ್ಯಾಮ್ ಬನ್ನಿ ಒಳಗೆ ಅನ್ಬೇಕು. ಹೌದಾ, ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗೋದು ವಾಟ್ ಎವರ್ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ, ನಾನು ಹೊಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಿರ್ತೀನ, ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಿರ್ತೀನ. ಓಕೆ, ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ನಾನು ವಿಸಿಟ್ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಿರ್ತೀನಿ. ನಿಮ್ಮ ಒಳಗೆ ವಾಟ್ ಎವರ್, ವೆದರ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್ ಅ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಇಟ್ ಆರ್ ನಾಟ್, ಯು ಶುಡ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಯುವರ್ ಟೀಚರ್ಸ್. ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ ಮ್ಯಾಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಅಮ್ಮಂಗೂ ಅಪ್ಪಂಗೂ ಕರಿಬೇಕು. ಓಕೆ, ನಾ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಇದಾದ್ರೂ ಗುಡ್ ಮ್ಯಾನರ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲ ಇವನ ಹತ್ರ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ದಟ್ ವಿಲ್ ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಟ್ ಬೈ ಅಸ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಓಕೆ, ಸಮ್ ಗುಡ್ ಮ್ಯಾನರ್ಸ್ ಆರ್ ಲೈಕಬಲ್ ಬೈ ದ ಪೀಪಲ್. ಓಕೆ, ನೋ ಒನ್ ಲೈಕ್ಸ್ ಆನ್ ಇಲ್ ಮ್ಯಾನರ್ ಪರ್ಸನ್. ಇಲ್ ಮ್ಯಾನರ್ ಪರ್ಸನ್ ಇಟ್ಸ್ ಆಸ್ ಐ ಸೆಡ್ ಯು, ಯಾರ ಬಂದಾರ ನೋಡು, ನಾ ಮಾಡಲ್ ಹೋಗಿ, ನಾ ತಿನ್ನಲ್ ಹೋಗಿ, ಮೇಡಮ್ ಇವಾಗ ಚೂಟಾಕತ್ತಾನ ನೋಡ್ರಿ, ಇವ್ ಹೊಡ್ಯಾಕತ್ತಾನ ನೋಡ್ರಿ, ಇವಾಗ ಪಿಂಚ್ ಮಾಡ್ಲಾಕತ್ತಾನ ನೋಡ್ರಿ. ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ಇಲ್ ಮ್ಯಾನರ್ಸ್. ಇಟ್ಸ್ ಮೇ ಹಾರ್ಮ್. ಓಕೆ, ಸಿ ಎಸ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್, ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಬ್ಯಾಡ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಸ್ ಆರ್ ಅ ಗುಡ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಸ್ ವಿ ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಅವರ್ ಸೆಲ್ಫ್, ಇಟ್ ಮೇ ಹಾರ್ಮ್ ಟು ಅವರ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಏನೇ ಮಾಡಲಿ ವಾಪಸ್ ನಮ್ಗೆ ಬಂದೇ ಬರ್ತೈತಿ, ಬೇರೆ ಯಾರಿಗೂ ನೋವಾಗಲ್ಲ, ನಮಗೆ ಆಗ್ತೈತಿ. ಓಕೆ, ಒಂದು ಕ್ಷಣ ಮಾತ್ರ ಮತ್ತೊಬ್ರಿಗೆ ನೋವಾಗಿರ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಫುಲ್ ಡೇ ಏನಾಗಿರ್ತೈತಿ, ನಮ್ಮ ಮೈಂಡ್ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ಸೊ ವಿ ಶುಡ್ ಬಿ ಹ್ಯಾಪಿ ವಿತ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್. ಎಲ್ಲರ ಜೊತೆ ಏನಿರಬೇಕು, ಮಿಂಗಲ್ ಆಗಬೇಕು. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಸೇ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆನ್ ಸಮ್ವನ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಯು ಆರ್ ಅಡರ್ಸ್ ಯು ಆಫ್ ಯುವರ್ ವರ್ಕ್. ಓಕೆ, ಯಾರಿಂದನಾದ್ರೂ ಹೆಲ್ಪ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಶುಡ್ ಸೇ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫ್ರೆಂಡ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಂಕಲ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮಮ್ಮ. ಶುಡ್ ಸೇ, ಯೂಸ್ ದ ವರ್ಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ವಿಚ್ ವರ್ಡ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಯೂಸ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್? ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. Okay, this word you may see in many places, right? Even in a plastic covers, if you brought a clothes from the shop, on that plastic cover they have written thank you, welcome, return. Okay, these are all the good manners. After looking at the plastic cover, we may feel, oh nice, what a good response from the shop, like that. Okay, thank you ಅಂತ ಬರ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆ? ನೀವು ನನಗೆ ನಮ್ಮ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನನಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿರಿ. ಸೊ
they also use a thank you word. Okay, then after give respect to your elders. Elders means ದೊಡ್ಡವರಿಗೆ, whoever they may be, they ಅಣ್ಣ ಅಂತ ಕರೆಯಂಗಿಲ್ಲ ಇವಾಗ ಯಾವಾಗಲೂ, ಹೆಸರು ಸ್ಟೈಲ್ ಮೇಲೆ ಹೆಸರು ಕರೆಯೋದು, ಬಾರೋ ಪ್ರದೀಪ್, ಬಾರೋ ಸುಮನ್, ಬಾರೋ ಸುಮಿತ್, ಬಾರೋ ರಮಣ್ ಅಂತ. ಇಫ್ he is a elder than you, ದೊಡ್ಡೋರಿದ್ರು ಹೆಸರು ಕರೆಯೋದು, ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಗುಡ್ ಮ್ಯಾನರ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್. Okay, if he is a friend of you, you should call him by the name. Okay, if he is elder than you 1 year or 2 years, you should call him brother, annappa, annapodu. So this is also called as a good manners, children. Okay, you have to keep in the mind, you have to follow these all the good manners. Okay, next, share your things with your friends. Here nowadays sharing caring all went, ಇವಾಗೆಲ್ಲ ಏನೋಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಶೇರಿಂಗು ಕೇರಿಂಗು ಎಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ. Why? Because whatever the sanskar they are making you to learn in the home, ಮನೆಯೊಳಗೆ ಏನು ಕಲಿತಿದ್ದಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಕಲಿಸ್ತಿದ್ದೀವಿ. Okay, ಇಲ್ಲಿ ಬಿಫೋರ್ 2 years or 3 years back it was their children. ನಾವು ಊಟ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೂ ಮನೆಗೆ ಹೋಗೋದು, ಒಂದು ಹೊತ್ತಿನ ಊಟ ಕೂಡ ಮನೆಗೆ ಮಾಡ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಆ ಥರ ಇತ್ತು. ಯಾಕೆ? ದಟ್ ಈಸ್ ಯೂನಿಟಿ. ಬಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಕೋವಿಡ್ ಯಾರಿಗೂ ಎಲ್ಲೂ ಹೋಗೋವಾಗಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ದಟ್ ನೇಚರ್ ಓನ್ಲಿ ಗಿವಿಂಗ್ ಅಸ್ ಅ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್. ನಾವು ಅದು ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ವಾತಾವರಣ ನಾವು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹೊಂದ್ಕೊಂಡು ಊಟ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೀಟಾಗಿ ಇರಲಿಲ್ಲ ನಾವು. ಸೊ ದಟ್ ಗಾಡ್ ಓನ್ಲಿ ಗಿಫ್ಟೆಡ್ ಅಸ್ ವಾಟ್ ದಟ್ ಈಸ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹಾರಿಬಲ್. ಮತ್ತವ್ರು ಮುಟ್ಟೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ, ಮತ್ತವ್ರು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಗಾಡ್ ಗಿವನ್ ಅಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಯೂಸ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಅ ಗುಡ್ ಮ್ಯಾನರ್ಸ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್. ಓಕೆ, ದೇವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ, ಎಲ್ಲಾನು ಕೊಟ್ಟು ನೋಡ್ತಾನೆ, ಇಸ್ಕೊಂಡು ನೋಡ್ತಾನೆ, ಹೌದಲ್ಲ? ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಅವ್ನು ಎಲ್ಲರ ಜೊತೆ ಇರಲಿ, ಎಲ್ಲರ ಕುಟುಂಬದೊಳಗೆ ಖುಷಿಯಿಂದ ಇರಲಿ ಅಂತ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು, ದೇವ್ರು ಇಷ್ಟು ದಿನ ಬಿಟ್ಟ ನಮಗೆ. ಆಮೇಲೆ ಕೋವಿಡ್ ಅನ್ನೋ ವೈರಸ್ಸನ್ನು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟ. ಎಲ್ಲರೂ ದೂರ ಆಗ್ರಿ, ನೀವು ಸೆಲ್ಫಿಶ್ ಇದ್ದೀರಿ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ವಿ ಶುಡ್ ಅವಾಯ್ಡ್ ಇಟ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್, ವಾಟ್ ಎವರ್ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ. ವಿ ಶುಡ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಟು ಅದರ್ಸ್, ಎವ್ರಿ ಒನ್. That we should have a sharing and caring between the each other. Okay, next, be helpful to others. What it is? Be helpful to others. We should help others. We should try to avoid the quarreling and everything. If you help, if you share something with everyone, what will happen? That will come back to you. Okay, then next, always knock before enter. Knock before enter. If you want to go for others home, you should knock. Knock ಅಂದ್ರೆ ಡೋರ್ ಬಾರ್ಸಲ್ಲಿ ಹೋದ ತಕ್ಷಣ ಗೂಳಿ ನುಗ್ಗಿದವ್ರ ಥರ ಬಾಗ್ಲ ದುಕ್ಕೋದಲ್ಲ. ಬೆಲ್ಸ್ ಆದ್ರೆ ಓಕೆ, ಶುಡ್ ರಿಂಗ್ ದ ಬೆಲ್ಸ್. ಬೆಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ವಾಟ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್? ಸೇಯಿಂಗ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಗಿವಿಂಗ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದ ಎಲ್ಡರ್ಸ್. ಆಫ್ಟರ್ ದ್ಯಾಟ್, ಶೇರಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೇರಿಂಗ್, ಬಿ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಟು ಅದರ್ಸ್. ಯಾರಾದರೂ ಬೀಳ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇ ನೋಡಿ ನಗೋದಲ್ಲ, ಎಬ್ಬಿಸ್ಬೇಕು ಅವರಿಗೆ, ಏನಾಗಲ್ಲ ಅಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಆಲ್ವೇಸ್ ನಾಕ್ ಬಿಫೋರ್ ಯು ಎಂಟರ್. ಯಾರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬೆಲ್ ಬಾರಿಸ್ಬೇಕು, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಡೋರನ್ನು ನಾಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, these are all called as a good manners. Next, Octa challenges. Thank you, sorry and please are the 3 magic words that we should use wherever possible. Can you think of the situation where we can use these magic words discussed in the class? Okay, see here children, they have given the 3 words. What are the? Thank you, first one. Second one, sorry. Okay, after that, third one, what it is? Thank you, sorry, please. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಎಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಯಾರಾದರೂ ಅಂಟಿ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ ನಿಮಗೆ, ಅಂಟಿ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಿಮ್ಮ ಫುಲ್ಲು ಫೇವ್ರೇಟ್ ಆಗಿದ್ದು ಒಂದು ಏನಾದರೂ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ದಟ್ ವಾಟ್ ಯು ವಿಲ್ ಸೇ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್? ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಆಂಟಿ. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ವಾಟ್ ಯು ವಿಲ್ ಡು? ನಿಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಒಟ್ಟು ನೀರು ಬಂದಿರಂಗಿಲ್ಲ, ಏನೋ ಮೋಟ್ರ್ ಕೆಟ್ಟಿರ್ತೈತೋ, ಏನೋ ಲೈಟ್ ಆಫ್ ಆಗಿರ್ತೈತೋ. ಓಕೆ, ಹಾಂ, ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾಪನ್? ಬೇರೆದವ್ರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಒಂದು ವಾಟರ್ ಬಾಟಲ್ ತುಂಬ್ಕೊಂಬರ್ತಾರೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಆಂಟಿ. ಇಫ್ ಎನಿಬಡಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಯು, ಯಾರಾದರೂ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿದರೆ ನೀವು ಯಾವ ವರ್ಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅನ್ನೋ ವರ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ನೀವು ಅನ್ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ಲಿ ಬೈ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಗೆ ಹರ್ಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಯಾವ ವರ್ಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಸಾರಿ ಆಂಟಿ, ಸಾರಿ ಮಮ್ಮ, ಸಾರಿ ಡ್ಯಾಡಿ. ಓಕೆ, ಪ್ಲೀಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಫುಲ್ ಕಂಜೆಸ್ಟೆಡ್ ಆಗಿರ್ತೀವಿ, ಎಲ್ಲಿ ಬೆಂಚೊಳಗೆ ಕೂತಿರ್ತೀರ. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಒಂಚೂರು ಸರಿಯೋ ಪ್ಲೀಸ್, ಒಂಚೂರು ಸರಿಯೋ. ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಯು ಮೇ ಗೋ ಔಟ್ ಆಫ್ ಯು. ಸಡನ್ ಆಗಿ ಸರಿ. ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ you made a magic to turn his mind, okay, towards the good with the help of the word that is please. ಸರಿಯೋ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವನು ಸರಿತ ನಾ ಯಾಕೆ ಸರಿ ಅಂತ ನೋಡಿ. ಶುಡ್ ಯೂಸ್ ಅ ಗುಡ್ ಮ್ಯಾನರ್ ವರ್ಡ್. ವಾಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್? ಪ್ಲೀಸ್. ಓಕೆ, ಪ್ಲೀಸ್ ಸರಿಯೋ ಒಂಚೂರು. ಅದೇನು ಮಾಡ್ತೈತಿ, ಅವ್ನ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಕರಗಿಸ್ತೈತಿ. ದೀಸ್ ವರ್ಡ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ವರ್ಡ್ಸ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್, brush up means summarize what we have studied in this chapter. They have given here in a points. Let us discuss now children. Healthy habits helps us to keep ourselves
and our environment clean. See, if we have a healthy habits, we may keep our environment very good. Okay. Then habits which we adopt to clean our body are collectively called personal cleanliness. Okay. Habits which we adapt to ourselves. ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮಷ್ಟಕ್ಕೆ ನಾವು ಕ್ಲೀನ್ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು personal cleanliness. Okay. Then third one, keeping our home and neighborhood neat and clean is called as a public cleanliness. Okay. First we have to keep our home very clean. ನಮ್ಮ ಮನೇನ ಮೊದಲು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ನಾವು ಕ್ಲೀನ್ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ಓಕೆ. ಮನೆ ಫುಲ್ ಗಲೀಜು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಟಾಯ್ಸ್ ಅನ್ನ ಲಿವಿಂಗ್ ರೂಮ್ ಒಳಗೆ ಹಾಕಿ ಹೊರಗಿನ ಕಸ ಗುಡಿಸ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮತ್ತೆ ಒಬ್ರು ಬಂದು ಮನೆ ಮೊದಲು ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಕೊ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹೌದಲ್ಲ. ಸೊ ವಿ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಟೇಕ್ ಅ ವರ್ಡ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಅದರ್ಸ್. Such a words, those are very bad words. So what we have to do, children? First we have to clean our home. After that we have to clean our ground itself. Okay. Then we should eat a healthy food to keep us fit and stay healthy. See here. What they have given here? We should eat healthy. Healthy foods in themselves by taking a kurkure and papdi. These are all healthy foods? No. It's absolutely these are all non-healthy foods. If we eat such a foods, what will happen? It may cause diseases. Okay, illness start ಆಗ್ತೈತಿ. So we have to avoid the junk foods. We should have a vegetable, fruits and roti and everything. Okay. Then last point is we learn good manners at home and the school. See here children, we have to learn good manners. Good manners in the sense ನೀಟಾಗಿ ಡ್ರೆಸ್ ಹಾಕೊಂಡು ಬರೋದಲ್ಲ. ಗುಡ್ ಮ್ಯಾನರ್ಸ್ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಏನಿರ್ತೈತಿ ಗುಡ್ ಮ್ಯಾನರ್ಸ್ ಇರ್ತೈತಿ. ಓಕೆ. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸಿ ದ ಪೀಪಲ್ಸ್ ಹೌ ಎವರ್ ದೇ ಮೇ ಬಿ. ನಮ್ಮ ಎದುರಿಗಿನವರು ಹೆಂಗಿರ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ಇಫ್ ಹಿ ಈಸ್ ಅ ರೂಡ್, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮೋಟಿವೇಟ್ ಹಿಮ್ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ವರ್ಡ್ಸ್, ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ವರ್ಡ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ಸಾರಿ ಅಂಡ್ ಪ್ಲೀಸ್. ಓಕೆ. ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಲಿ ಹಿ ಟು ಚೇಂಜ್. ಅವನು ಹಂಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಅವ್ನ ಜೊತೆ ಹಂಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ we may get such a feeling itself. Okay. So we have to change ourselves. Okay. Then these are all the things: good manners, healthy habits, next good habits. These points we have studied in this chapter children. Okay. Then still 3 minutes is there children. Okay. After that I am going to start with the exercise. Oh, take out your textbook, open page number 16. Okay. Next, tick mark for correct sentences and cross the wrong mark for the wrong sentences. I think you are watching with your textbook. I told you page number 16. Take a pencil with you and start to mark in the textbook. They have given there some sentences. You have to tell is it true or false like that. Okay. Then first one, what is that sentence children? Try to read yourself. ನೀವು ಓದಬೇಕು. ಮೇಡಮ್ ಓದಿದ ತಕ್ಷಣ ರೈಟ್ ಆರ್ ರಾಂಗ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆಯ್ತು ತಗೋ ಅಂತ ಕೂಡಬಾರ್ದು. Start to read it yourself. First one, A. What is that children? Trimming nails regularly is a good habit. First, before writing the answers, you should think what is the meaning of that sentence children. What it is? Trimming nails regularly is a good habit. Trimming in the means cutting. Nails daily cut ಮಾಡೋದು ಒಳ್ಳೆ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ ಅಂತೆ. Is it a right or wrong children? Right. Okay. Put a tick mark in front of that sentence. That is A. Next we move on to the B. What it is? We should throw garbage and wrappers in the open areas. ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಮನೆಗೆ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಕುರ್ಕುರೆ ತಂದಿರ್ತಾರಲ್ಲ, ಬಡ ತಿನ್ಬೇಕು, ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಹೊರಗೆ ಹೋಗಿ ಬಿಡಬೇಕು. Is it a good habit? No, it's a absolutely bad habit. So what they have given here said, children, we should throw garbage and wrappers in the open areas. It means it's a wrong. So we have to put a wrong mark in front of that sentence. Next, C. Look at third sentence. Eating healthy food keep us fit and healthy. If we have a habit of eating healthy foods, it is very helpful for us. Is it right? ನಾವು ಒಳ್ಳೆ ಫುಡ್ ಅನ್ನು ತಿನ್ನೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಹೆಲ್ದಿ ಆಗಿರ್ತೈತೆ. ರೈಟ್ ಆರ್ ರಾಂಗ್? Yes, it's a right children. Okay. Next, D. Everyone likes an ill-mannered person. Is it right? Ill-mannered person ಅಂದ್ರೆ ಬಾರೋ ಹೋಗೋ ಕುಂದ್ರೋ ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ರೂಢಾಗಿ ಮಾತಾಡೋರಿ ನಾವು ಭಾಳ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀವಿ ಅಂತ. ಹೌದು? No. The persons are very lovable to others if they have a good manners. If they are applying the ill manners, they are not liked by the people itself. Okay, then it's a wrong children.
Okay. First main we have completed, children. Next, second main, match the following. See here. Some sentences they have given in your textbook and also pictures they have given here. After looking at the pictures, you have to match the sentence which is correct to that picture. Okay. I think you may do this at home. I am going to give this one as a homework, children. Only second main you have to do at home. Okay. Now I am going to give the homework. I am stopping this class here only, children. Second main you have to do in a textbook itself. Okay. What it is? Write the match the following. Write the match the following in a textbook. In a textbook. Okay. Page number, what it is? 16. I have given you homework in a textbook itself, children. No need of and don't get a confusion whether it is in a CW or SW like that. Okay, write this one homework. Then I brush my teeth every day. They have given here picture. You have to look at that pictures and make your connection. Okay. I hope you all understood this lesson, children. I will meet you in the next class. Thank you. Please be regular with the homework and everything. Okay. Thank you, children. Meet you in the next class.